to benefit. இல்ல இங்க பாருங்க எசேக்கியா எல்லாத்தையும் தேடி போகனா. Hezekiah went behind many things. கடைசியில் ஆண்டவர் கிட்ட வந்தான். And finally he came to God. போன வாரத்துக்கு முன்னாடி வாரம் இந்த ஸ்டோரியை தியானம் பண்ணோம். 2 weeks back we meditated on this story. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம். In the book of Mark and chapter 5. 25ல இருந்து தியானம் பண்ணோம். We meditated from verse 25. A woman was there who had been bleeding for 12 years. அப்பொழுது 12 வருஷமாய் பெரும்பாடு உள்ள ஒரு ஸ்திரீ. She had suffered a lot under the care of many doctors. அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு and had spent everything she had without getting any better. தனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் In fact she had gotten worse. இன்னும் அதிக வருத்தத்துக்குள்ளாக்கப்பட்டாள். She had gotten worse. அவளுடைய நிலைமை மிகவும் மோசமானது. இன்னும் மோசமாச்சு பாருங்க. It got worse for him. ஆக இந்த ஒரு பெண்ணை பாருங்க. So when you look at this woman 12 வருஷம் பாருங்க. She suffered for 12 years. And the issue of blood and the ரத்த போக்கு. With the issue of blood she suffered for 12 years. எவ்வளவு ஒரு miserable வாழ்க்கை, மோசமான ஒரு வேதனையான ஒரு வாழ்க்கை. Just imagine her life, a miserable life. அவளுடைய வாழ்க்கையே ஒரு நரகமாய் தான் இருந்தது. Her life was a life living in a hell. ஒரு வருஷம் கிடையாதுங்க. Not just for a year. 2 வருஷம் கிடையாதுங்க. Not just for 2 years. 12 வருஷம் யோசித்து பாருங்க. Just imagine for 12 years she has to suffer. எத்தனை blood loss பாருங்க. Just imagine how much blood loss she would have had. Daily bleeding என்ன நடக்கும் பாருங்க. What would happen if she would bleed every single day? எத்தனை supplements எடுத்தாலும், how many supplements she might take, எத்தனை iron அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் எடுத்தாலும், how much ever supplements that she might take, blood loss ன்னு சொன்னா அது bone, nerve, muscle அது இது எல்லாத்தையும் பாதிக்கும். So if there is a blood loss, it is going to affect every single organ in the body. அப்ப அவ சரீரத்தில் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. So all the organs in her body were affected. ஒருவேளை அவளால நடக்க முடியாம சூழ்நிலை இருந்திருக்கலாம். Maybe she was not even able to walk. அதெல்லாம் போகட்டும் பரவாயில்ல. Just leave all those things. என்னால நடக்க முடியலன்னு சொன்னாலும், even though I am not able to walk, கொஞ்சமாய் ஹார்ட் பாதிக்கப்படுது. Her heart slowly gets affected. கொஞ்சமாய் லிவர் பாதிக்கப்படுது. And slowly her liver starts getting affected. கொஞ்சமாய் கிட்னி பாதிக்கப்படுது. Slowly her kidneys were affected. கொஞ்சமாய் நரம்பு பாதிக்கப்படுது. Slowly her nerves got affected. கொஞ்சமாய் எலும்பு பாதிக்கப்படுது. Slowly the bones got affected. கொஞ்சமாய் மசில்ஸ் பாதிக்கப்படுது. Slowly the muscles were affected. என்னால நடக்க முடியல. I am not able to walk. பிரச்சனையே கிடையாது. There's no problem. நடக்க முடியலன்னு சொன்னாலும், though she may not be able to walk, என் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எனக்கு பலனா இருக்காங்க. the people who are with me, they give me the necessary strength. என் புருஷன் ஒருத்தன் கூட இருந்துட்டா போதும். It is just enough if my husband stands with me. என் மகன் எனக்கு கூட இருந்துட்டா போதும். It is enough if my son stands with me. எங்க அப்பா எனக்கு கூட இருந்துட்டா போதும். If it is enough if my father stands with me. எங்க அம்மா எனக்கு கூட இருந்துட்டா போதும். It is enough if my mother stands with me. அந்த சூழ்நிலையும் அவளுக்கு இல்லங்க. She did not even have that kind of a situation. காரணம் யாரும் இருக்க முடியாது. Because nobody could be with her. யாரும் இருக்கவும் கூடாது. Nobody should be with her. அந்த இரத்தப்போக்கு இருக்கும் பொழுது, those who have this issue of blood, அவள் அசுத்தப்படுகிறாள். she is considered unclean. யாரும் அவ கூட இருக்க முடியாது. Nobody can stay with her. அவள் எதையும் தொட முடியாது. She cannot touch anything. ஆலயத்துக்கு போக முடியாது. She cannot go to the temple. சட்ட வாசலை மிதிக்க முடியாது. She cannot even go and touch anything. எந்த இடத்துக்கும் போக முடியாது. She cannot go to any place. அவள் சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டவளாய் இருக்கிறாள். She was just thrown away from the community. அப்ப கொஞ்சம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்க. Just imagine for a second. என்ன மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு வாழ்க்கை. That kind of a terrible life she was living. அதெல்லாம் போகட்டுங்க. Let's leave all those things. அவளை நான் பார்க்கும் பொழுது, when I look at this woman, நல்ல ஒரு பணக்கார ஸ்திரீ அவள். she was a woman with riches. நல்ல பணக்கார ஸ்திரீ. She had a lot of money with her. மீண்டுமாக சொல்லுகிறேன். Again I tell this to you. உங்களுக்கு ஆண்டவர் நிறைய பணம் கொடுத்திருந்தா ஸ்தோத்திரம். Glory be to God if God has blessed you with money. யாரையும் ஆண்டவர் தரித்திரத்தில் விடுவது கிடையாது. God will not leave anyone in poverty. யாரையும் ஏழ்மையில் விடுவது கிடையாது. God will not let anyone to live in poverty. உங்களுக்கு பணம் இருந்தால் ஸ்தோத்திரம். If you have money, all glory to God. செல்வம் இருந்தால் ஸ்தோத்திரம். If you have all riches, all glory to God. பணத்துக்கு ஆண்டவர் விரோதி கிடையாது. God is not an enemy for money. செல்வத்துக்கு ஆண்டவர் விரோதி கிடையாது. God is not an enemy for money. உங்களை வளரச் செய்கிறவர் அவர். It is he who helps you to grow in your life. ஆனால் பண ஆசைதான் எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது. But it is the greed for money is the evil for everything. இவள் பணக்கார ஸ்திரீ. She was a rich woman. அதனால்
அதனால ஆண்டவர் அவளை வெறுக்கல. Because of that, God did not hate her. அதனால ஆண்டவர் அவளை சபிக்கல. God did not curse her because of that. அவள் பாடத்தை கற்றுக்கொண்டாள். She learned a lesson. நிறைய பணம் அவளுக்கு இருந்தது She பாருங்க. had a lot of money with காரணம் her. என்ன? What is the reason? Bible says வேதம் சொல்கிறது she spent everything. எல்லாவற்றையும் அவள் செலவழித்தாள் Lost என்று. her fortune. அவள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனாள். அப்ப எவ்வளவு காசு இருந்திருக்கும் பாருங்க. Just imagine how much money she would have had. எனக்கு ஒரு பெரிய பாரம் இன்னைக்கும் இருக்குங்க. I have a very big burden even என்னைக்கு today. ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றுவார் எனக்கு I தெரியாது. do not know when God is going to fulfill that. நீங்களும் ஜெபம் பண்ணுங்க. You also continue to pray. நான் ஒரு மெடிக்கல் லேப் திறக்கணும். I want to open up a medical lab. லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் போடணும். And I have to appoint lab technicians there. blood டெஸ்ட் எடுக்கணும். And the blood tests have to be done எல்லாருக்கும் in that lab free blood technician. test. For everybody free blood test has to Cholesterol be taken. பார்க்கணும். I want to see the சுகர் cholesterol. லெவல பார்க்கணும். To watch the sugar level. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பணமே கிடையாது. நிறைய பேருக்கு அவங்க உடம்புல இவ்ளோ கொழுப்பு இருக்குன்னே தெரியாது. For many people, because they don't have money, they don't even go and take those tests. சிலருக்கு நிறைய கொழுப்பு இருக்கும். Some people will have cholesterol, ஆனா ரொம்ப தாழ்மையா இருப்பாங்க. but they would be so humble. நிறைய பேர் ரொம்ப கொழுப்பா இருப்பாங்க. And some people have தலகணம் சொல்றேன். cholesterol. We are talking about அவங்களுக்குள்ள கொழுப்பே இருக்காது. they are proud, so proud. அந்த கொழுப்பை They may குறித்து not சொல்லுங்க. have that cholesterol. நிறைய பேருக்கு தெரியாது எனக்குள்ள அந்த அளவுக்கு கொழுப்பு இருக்குன்னு சொல்லி. Some people may not know that they have so much cholesterol in எல்லாரும் their என்ன body. நல்லவன் நல்லவன் சொல்றாங்க. Everybody calls and says that I am so ஆனால good. எனக்குள்ள கொழுப்பே இருக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க. But don't think that I do not have cholesterol in my என் body. பாரம் என்னன்னு சொன்னா My burden is இந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் லேப் ஓபன் பண்ணனும். I would like to open up a medical lab. தங்களுக்குள்ள அந்த கொலஸ்ட்ரால் இருக்குறதே தெரியாம வாழ்ந்து திடீர்னு சாஞ்சி விழுந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஆகி மரிக்கிறவர்கள் இருக்காங்க. There are people who die of sudden heart attack because they don't even know that they have cholesterol in their body. போறதுக்கு அவங்களுக்கு காசு கிடையாது. They don't have money to even go for health checkup. ஆக அதுக்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. So please pray for that. இந்த ஸ்திரியை யோசித்து பாருங்க. So just imagine about this woman. எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்க Just அவளுடைய imagine her சூழ்நிலை. condition, her situation. பணம் எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணா. She spent all her money. ஒரு வருஷம் கிடையாதுங்க. Not just for a year. 2 வருஷம் கிடையாதுங்க. Not just for 2 years. 3 வருஷம் கிடையாதுங்க. Not just for 3 years. நான் 3 மாசத்துக்கே 3 டாக்டர் கிட்ட போயிட்டேன். Within 3 months I visited 3 different doctors. 12 வருஷத்துக்கு எத்தனை டாக்டர் கிட்ட போயிருப்பா? In 12 years how many doctors she would have visited? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. Just think about it. இந்த டாக்டர் கிட்ட போனா இவ்வளவு ஃபீஸ். When I go to this doctor I have to pay அந்த this டாக்டர் கிட்ட consultation போனா fee. இவ்வளவு ஃபீஸ். To that doctor I need to pay this அவ much சாப்பாடு fees. சாப்பிட்டாளோ இல்லையோ? I do not know even if she had her meals or not. சாப்பாடை விட மருந்து நிறைய சாப்பிட்டிருப்பா. More than her food she would have had the medicine. சோ எல்லாமே போச்சு பாருங்க. So she lost everything. ஆக 12 வருஷம் For 12 years. என்ன பாடு பாருங்க. What a suffering she had. ஆக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ரட்சகர்களையும் தேடி ஏமாந்து போனாள். So she went behind all the saviors and she got only disappointment. எல்லா டாக்டர்களையும் தேடி She போனாள். went behind many doctors. ஒரு டாக்டரும் சுகம் கொடுக்கலங்க. Not even one doctor could heal her. இந்த கால வேளையிலே In this morning time. இவளுக்கு இஷ்யூ ஆஃப் blood இருந்தது. She had the issue of blood. உங்க இஷ்யூ என்ன? What is your issue உங்க today? இஷ்யூ என்ன? What is your issue today? எனக்கு தெரியாது. I do not know about நீங்க it. எந்த இஷ்யூனால சஃபர் பண்றீங்க எனக்கு I தெரியாது. do not know with what particular issue that you are suffering in your life. She suffered because of the issue of blood. அந்த இரத்தப்போக்கின் நிமித்தமாக அந்த வியாதியினாலே அவள் I பிரச்சனைக்குள்ளாக don't know what இருந்தாள். kind of an issue உங்களிடத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்று எனக்கு that you தெரியாது. are fighting right now. இப்பொழுது அதிலே நீங்கள் ஒரு யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று You are எனக்கு தெரியாது. battling right now. இந்த நேரத்திலே அதோடு கூட நீங்கள் ஒருவேளை யுத்தம் செய்து You are so கொண்டிருக்கலாம். desperate ஒரு தீர்வு கிடைக்காதா என்று to come காத்திருக்கலாம். out of that issue. அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வர முடியுமா What என்று is that காத்திருக்கலாம். issue அந்த பிரச்சனை என்ன? that is robbing your peace? உங்களுடைய சமாதானத்தை குலைக்கிற அந்த பிரச்சனை That is என்ன? robbing your sleep. உங்களுடைய தூக்கத்தை குலைக்கிற அந்த பிரச்சனை என்ன? That is robbing your happiness. உங்களுடைய சந்தோஷத்தை குலைக்கிற அந்த பிரச்சனை. That is destroying your relationship. உங்களுடைய உறவுகளை குலைத்து போடுகிற அந்த பிரச்சனை. Taking you away from your family. உங்களுடைய குடும்பத்தை விட்டு தூர எடுத்து செல்கிற அந்த பிரச்சனை. What is that issue? அந்த பிரச்சனை என்னவாக இருக்கிறது? Who is your doctor? யார் உங்களுடைய மருத்துவராக She had the இருக்கிறார்கள்? issue of blood. அவளுக்கு இப்படியாக இரத்தப்போக்கு இருந்தது. She went to Dr. Success. டாக்டர் சக்சஸுக்கு பின்பாக அவள் She went to சென்றாள். Dr. Pleasure. பிளஷருக்கு முன்பாக அவள் சென்றாள். She went to Dr. Money. பணத்துக்கு டாக்டர் மணிக்கு People பின்பாக go சென்றாள். to many doctors. இப்படியாக பலவிதமான மருத்துவர்கள் What பின்பாக is நாம் that one செல்கிறோம். issue that you are fighting right now? எந்த ஒரு
ஒரு பிரச்சனையோடு கூட நீங்கள் இப்பொழுது போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள். எந்த டாக்டரிடத்தில் நீங்கள் செல்கிறீர்கள்? You are going to where? நீங்கள் எந்த டாக்டருக்கு பின்பாக செல்கிறீர்கள்? She visited all the doctors. அவள் எல்லா மருத்துவர்களிடத்திலும் சென்றாள். ஆனால் இன்னும் மோசமாக finally Bible says கடைசியாக வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. She heard about this one doctor. இந்த ஒரு மருத்துவரை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்டாள் என்று வேதம் சொல்கிறது. Hallelujah. He is a selfless doctor. அவர் தன்னலமற்ற ஒரு மருத்துவர். He is not money minded doctor. அவர் பணத்துக்கு பின்பாக செல்கிற மருத்துவர் கிடையாது. I mean, he is a selfless doctor. தன்னலமற்ற ஒரு மருத்துவர். Service minded doctor. மற்றவர்களுக்கு சேவை புரிகிற ஒரு மருத்துவர். Doctor full of compassion and love. மற்றவர்களுக்கு அன்பு செலுத்துகிற மனதுருக்கம் நிறைந்த ஒரு மருத்துவர். When she heard about this one doctor, இந்த ஒரு மருத்துவரை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்ட பொழுது she did not delay. அவள் தாமதிக்கவில்லை. She said, அவள் சொன்னாள், I have wasted my money. என்னுடைய பணத்தை எல்லாம் நான் செலவழித்து விட்டேன். Lost my fortune. எல்லா விதமான பணத்தையும் நான் இழந்து விட்டேன். நான் இப்பொழுது செய்ய வேண்டியது, it is right time, நான் கடைசியாக செய்ய that வேண்டியது, I go to this doctor. இந்த மருத்துவரிடத்தில் நான் போக போகிறேன். He chose this doctor. இந்த மருத்துவரை அவள் தேர்ந்தெடுத்தாள். Bible says, வேதம் சொல்கிறது, this doctor இந்த மருத்துவர் did not disappoint her. அவளை ஏமாற்றமடைய செய்யவில்லை. He did not hide his face. தன்னுடைய முகத்தை அவர் மறைக்கவில்லை. சொல்லுங்க, என் டாக்டர் இயேசு. Say my doctor is Jesus. இங்க கை வச்சு சொல்லுங்க, என் டாக்டர் இயேசு. Say my doctor is Jesus. எனக்கு அவர் முகத்தை மறைத்துக் கொள்ளவே மாட்டார். He will never hide his face from me. கரங்களை நல்லா தட்டுங்களே. Hallelujah. Amen. She suffered many things from many physicians. பலவிதமான மருத்துவர்களினால் பலவிதமான பாடுகளை அவள் அனுபவித்தாள். Dr. Jesus, the only resort for a weary and wandering soul. தோய்ந்து போன ஆத்துமாக்கும் அலைந்து திரிகிற ஆத்துமாவுக்கும் அவரே ஒரு தஞ்சமாக இருக்கிறார். Amen. Bible says. வேதம் சொல்கிறது. Turn with me to Mark chapter number 5. மார்க் 5வது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். This is beautiful. மிகவும் அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Because she had heard about Jesus. இயேசுவை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்டு. Verse number 27. 27வது வசனம். She came up behind him. அவருக்கு பின்பாக அவள் போய் in the crowd and touched his clothes. அந்த கூட்டத்திலே சென்று அவருடைய வஸ்திரத்தை அவள் தொட்டாள். She was thinking. அவள் நினைத்தாள். ஆமென். சொல்லுங்க, அவள் நினைச்சான்னு சொல்லுங்களே. Say she was thinking. சொல்லுங்க, அவள் யோசித்தாள்னு சொல்லுங்களே. அவள் நினைத்து, she was thinking. சொல்லுங்களே, நினைச்சான்னு சொல்லுங்களே. Just say she was thinking. சொல்லுங்க, இப்போ எங்க யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க? What are you thinking right now? இங்க தான் யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? இங்க தான் இருக்கீங்களா? சொல்லுங்க, அவ திங்க் பண்ணான்னு சொல்லுங்களே. Just say she was thinking. சத்தமா சொல்லுங்க, அவள் திங்க் பண்ணான்னு சொல்லுங்களே. She was thinking. பாருங்க, நீங்களும் நானும் திங்க் பண்ணலன்னு சொன்னா, if you and I do not think about this, நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும், though you may be sitting here, பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாதுன்னு சொல்லுங்களே. say that there is no use of that. இங்க உட்கார்ந்து நல்லா சிலர் பாத்தீங்கன்னா வாயை திறந்து கண்ணை மூடினாங்க பாருங்க, பரலோகத்துல இருப்பாங்க. Some people are having a nice sleep. கடைசியில நாத்துமாவேன்னு சொன்னாதான் அதுவும் என்ன, உடனே பைபிள்ல பேக்ல போட்டு ஜிப்ப போடுறதுக்கு தான் அவங்க ஆயத்தமா இருப்பாங்க. Final prayer, they would be ready to leave. She started thinking. அவள் யோசிக்க ஆரம்பித்தாள். She started thinking. ஆமென். நல்ல கவனிங்க. So listen carefully. உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணும்னு சொன்னா, so if you want a miracle to happen in your life, உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் த்ரூ கிடைக்கணும்னு சொன்னா, if you want a breakthrough in your life, சும்மா நீங்க சர்ச்சுக்கு வர்றது போதாது. it is not enough if you just come to the church. நீங்க சும்மா பைபிள் வாசித்தா போதாது. it is not enough if you read the Bible. நீங்க சும்மா பாரம்பரியமா ஜெபம் பண்ணா போதாது. it is not enough if you traditionally pray. உங்களுக்கு ஆண்டவர் கிரியை செய்யணும்னு சொன்னா, you want God to work in your life. இந்த ஸ்திரீயை போல, just like this woman, நீங்கள் யோசிக்கணும். you should start thinking. நீங்க நினைக்கணும். you should be there in that stature. நல்ல கவனிங்க. so just listen carefully. இந்த மகள் என்ன செய்தாளுங்க? what did this woman do? அவள் she was thinking. அவள் யோசிக்கிறாள். யோசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? so what happens when she starts thinking? யோசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? so what happens when she starts thinking? ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார். so God started working there. when she heard about Jesus, அவள் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டாள். she decided in her mind அவளுடைய மனதிலே அவள் ஒரு திட்டம் வகித்தாள். that she should not waste a single minute. அவள் ஒரு நிமிடத்தை கூட அந்த இடத்திலே வீணடிக்க கூடாது என்று நினைக்கிறாள். நீங்க தான் உங்க மனதில தீர்மானம் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. you need to decide in your mind. உங்களுக்காக பாஸ்டர் தீர்மானம் பண்ண மாட்டாரு. pastor cannot decide for you. உங்களுக்காக உங்க ஹஸ்பண்டோ உங்க வைஃபோ உங்க அப்பாவோ அம்மாவோ தீர்மானம் பண்ண மாட்டாங்க. your husband or
your wife or your mother or father cannot decide for you. நீங்க தான் தீர்மானம் So you பண்ணணும். need to decide for yourself. நீங்க டிசைட் பண்ணணும். You need to decide. போதும், இன்னைக்கு இயேசுவை நான் தேட போகிறேன். Enough. Today I am going to seek Jesus. இயேசுவை நான் முதல் தஞ்சமாக தேர்வு செய்ய போகிறேன். I am going to choose Jesus as my first resort. பாருங்க, she had heard reports concerning Jesus அப்படிங்கிறது வேதம். In the Bible we see இயேசுவை குறித்து அவள் கேள்விப்பட்டாள் என்று பாருங்க, சொல்லப்படுகிறது. இந்த டாக்டரை குறித்து கேள்விப்பட்டா. She did not know about any other doctor. அப்படினு சொன்னா சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன், கவனிங்க. I would say the way you can understand. இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு டாக்டர் கிட்ட போகணும்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? So if we need to go to a doctor, what do we do? அந்த டாக்டரை பத்தி கூகுள் போறோம். We do a Google search about the doctor. கூகுள்ல ரிவ்யூ பார்க்கறோம். And we see reviews about the doctor. 4.6. The point given is 4.6. Google review 4.6. Google review is 4.6 for that Google doctor. review 4.7. Google review is 4.7 for the doctor. 4.9 for the 5 doctor. இருக்கு, ஸ்தோத்திரம். And the doctor has got 5 points on இந்த glory to டாக்டர் God. நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்கு. Oh, this doctor has got very good reviews from the சூப்பர், இந்த patients. டாக்டர் கிட்ட போகலாம். So it's good that I go and visit this ஆனா அந்த doctor. ரிவ்யூஸ் பார்க்கும் பொழுது While we are reading those reviews, 10ல 9 ரிவ்யூஸ் போட்டுருப்பான். 9 out of 10 reviews. ஐயோ, நாங்க எத்தனையோ டாக்டர் கிட்ட போய் டைம் மணி எல்லாம் வேஸ்ட் and பண்ணங்க. we wasted our time and money visiting many முந்தியே இந்த doctors. டாக்டரை குறித்து தெரிஞ்சிருந்தா If only போயிருக்கும். we had known this doctor earlier. 9 பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ். 9 positive reviews. 10வது ரிவ்யூ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா But if you look at the 10th one, அதுல ஒருத்தர் சொல்லி இருப்பாரு, or some person would have told, இந்த டாக்டர் சரியில்லை, this doctor is no good. என் கண்டிஷன் மோசமா போச்சு, My condition has become என் worse. பணத்தெல்லாம் பிடுங்கிட்டான், He took away all my money. சும்மா ஆபரேஷன் பண்ணி விட்டான் He ஆளு. just did an operation on my body. அவ்வளவுதான். And அந்த ஒரு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு ரூல் அவுட் பண்ணிடுவேன் இந்த because டாக்டர். of that one review, we rule out the doctor. ஜீசஸ குறித்து இவ நிறைய ரிவ்யூஸ் கேட்டா. And she heard many reviews about Jesus. கரங்களை தட்டுங்களே, அவர் நல்ல வைத்தியர். He is a good doctor. நல்ல தட்டுங்களே, நல்ல வைத்தியர். He is a good doctor. சத்தமா சொல்லுங்க, நல்ல வைத்தியர். He is a good doctor. She heard about many things about Jesus. இயேசுவை குறித்து பலவற்றை அவள் கேள்விப்பட்டாள். And she decided. ஆகவே மனதிலே அவள் ஒரு தீர்மானம் For you செய்தாள். and I need to should decide. நீங்களும் நானும் கூட தீர்மானம் செய்ய We need வேண்டும். to renew our mind. நம்முடைய மனதை நாம் புதுப்பிக்க For you வேண்டும். to decide. நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் The first என்றால் thing you should do is to renew your mind. நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் உங்களுடைய மனதை புதுப்பிக்க வேண்டும். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, மனதை நீங்க புதுப்பிக்கணும்னு சொல்லுங்க. Renew Say your that you have mind. to renew your mind. Hallelujah. In other words, இன்னொரு வார்த்தைகளிலே சொல்ல change வேண்டும் the way என்றால் you think. நீங்கள் நினைக்கிற வழிகளை மாற்ற வேண்டும். நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அந்த யோசனையை மாற்ற வேண்டும். Whatever the thoughts that you have in your mind, those thoughts have to change. இங்க கை வச்சு சொல்லுங்க, கை வச்சு சொல்லுங்க, என் யோசனையை மாத்தணும்னு சொல்லுங்க. Say that my thoughts have to be என் changed. யோசனையை மாத்தணும். My thoughts have to be changed. 12 வருஷம் பாருங்க, For 12 years. அவ என்னெல்லாம் நினைச்சிருப்பா பாருங்க. Whatever, how many ever thoughts you இங்க might கை have வச்சு had. சுருக்கமா ஒரு ஜாம் பண்ணிருங்க. Keep your hand here and make a short ஆண்டவரே, என் prayer. யோசனையை நான் மாத்த விரும்புறேன்ப்பா. God, I want to change my என் மைண்ட thoughts. நான் ரினியூ பண்ண I want விரும்புறேன். to renew my mind, நீங்க God. உதவி செய்யுங்க. Lord, you help me. இயேசுவின் In நாமத்தில். Jesus' name. ஆமென். Amen. Write down if you want. If you இதை எழுதி கொள்ளலாம் நீங்க. Only when change starts in your mind, உங்களுடைய மனதிலே ஒரு மாற்றம் வரும் God வரைக்கும் begins his miracle work. அப்பொழுதுதான் தேவன் அவருடைய கிரியை அற்புதத்தை செய்வார். Listen to me again. திரும்பவுமாக Only சொல்கிறேன். when change starts in your mind, உங்களுடைய மனதிலே ஒரு மாற்றம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் God begins the miracle work. தேவன் அவருடைய அற்புதத்தை செய்ய துவங்குவார். ஆமென். எப்ப துவங்குவாருங்க? When will he start? என் மனதை நான் புதுப்பிக்க ஆரம்பம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் அற்புத கிரியை அவர் ஆரம்பிப்பார். Only when I start to renew my mind, God will start doing his இல்ல, நீங்க miracles. எத்தனை மீட்டிங் போனாலும் சுகம் கிடையாது. So how many ever meetings you may go, you're not going to எத்தனை benefit. சர்ச்சை மாத்தினாலும் சுகம் You கிடையாது. may change many churches and that's not going to help எங்கு you. போய் தலைக்கீழ நின்னாலும் சுகம் You கிடையாது. may stand upside down and that's not going to help you. உங்க மைண்ட நீங்க மாத்து ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். You need to surrender to God to renew your mind. Amen. Renew your mind. உங்களுடைய மனதை புதுப்பிக்க It is a வேண்டும். process of changing the way we think. நாம் நினைக்கும் காரியத்தை மாற்றக்கூடியதுதான் அந்த renewal of mind என்பது. You need to adopt அதை நீங்கள் உங்களுக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள a more வேண்டும். positive mindset. அது நேர்மறையாக நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Adopt a more positive mindset. நேர்மறையான எண்ணங்கள் உங்களுக்கு
உனக்கு இருக்க வேண்டும். பாருங்க இந்த 12 வருஷம் பாருங்க. So if you see all these 12 years, your mind எல்லாம் என்ன தாட்ஸ் இருக்கும்? What thoughts this woman would have had in her mind? எந்த மனுஷனை குறிச்சு எந்த நல்ல எண்ணம் கிடையாது. She might not have good thoughts about any human being. மருத்துவத்தை குறிச்சு நல்ல எண்ணம் கிடையாது. She might not have had good opinion about the மருந்த medical குறிச்சு people. நல்ல எண்ணம் கிடையாது. She might not have a good opinion about the medicine. மதத்தை குறிச்சு நல்ல எண்ணம் கிடையாது. Not good opinion about the religion. பைபிளை குறிச்சு நல்ல எண்ணம் கிடையாது. No good opinion about the Bible. ஆண்டவரை குறிச்சு நல்ல எண்ணம் கிடையாது. No good opinion about God himself. சமுதாயத்தை குறிச்சு நல்ல எண்ணம் கிடையாது. No good opinion about the community. எந்த நல்ல எண்ணமும் அவளுக்கு கிடையாதுங்க. So she did not have any good thought. அவ மைண்ட்ல இருக்குறதெல்லாம் பாருங்க. Whatever she had in her mind. நான் ஏன் வாழணும்? Why should I live in this world? எதுக்கு வாழ்ந்து நான் என்ன சாதிக்கிறேன்? What is the big thing that I need to live in this world? என் பக்கத்துல யாரும் வர மாட்டேங்கறாங்களே. No one is coming near me. என்ன விசாரிக்க யாரும் வர மாட்டேங்கறாங்களே. No one is coming and showing care for me. என்ன தேடி யாரும் வர மாட்டேங்கறாங்களே. Nobody is coming in search of me. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, if you look at in those days, teachers the teachers, they wouldn't like to touch a woman. அவங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரியை தொடவே மாட்டார்கள். நல்லா இருக்கிற ஸ்திரியை கூட தொட மாட்டாங்க. Even a woman who is good in her health, they won't touch. சொந்த சகோதரியை கூட தொட மாட்டாங்க. They will not even touch their own sisters. அம்மாவை கூட தொட மாட்டாங்க. They will not touch the mother also. காரணம் என்ன? What is the reason? அவங்க அசுத்தமா ரத்தப்போக்கு இருக்கலாம்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பயம் பாருங்க. So they are very scared because they might be unclean because of the blood. ஒரு ஸ்திரியை கூட தொட மாட்டாங்க. So they wouldn't dare to touch even one woman. அப்போ அந்த காலம் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்க. Just imagine those days. அவ மைண்ட்ல என்ன இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்க. Just imagine what thoughts would have been there in her mind. பாசிட்டிவா ஒண்ணும் கிடையாதுங்க. She couldn't think anything positive. ஆக ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருங்க? So what is God saying? உங்க மனம் என் மனம் புதுப்பிக்கப்படணும்னு சொல்றாருங்க. Your mind and my mind should be renewed. அத நாம செய்யலன்னு சொன்னா, if we don't do that, ஆண்டவர் நமக்கு அற்புதத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கவே மாட்டார். God will never begin to do the miracles in our lives. யார் வாழ்க்கையிலோ ஏதோ ஆச்சு. Something has happened in somebody's life. எங்க அம்மா வாழல. My mother did not live. எங்க அப்பா மோசம் பண்ணாரு. My father betrayed. அதனால எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம். So I don't want to get married. எங்க அம்மா சஃபர் பண்ண மாதிரி நான் சஃபர் பண்ண கூடாது. I do not want to suffer like how my mom suffered. உலகத்துல எல்லா புருஷர்களும் அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. There is no necessity all the husbands have to be that way in this world. நீங்க அத மைண்ட்ல இருந்து எடுத்து போடுங்க. So please remove that from your mind today. அந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்கட்டும். You need to have that positive mindset. ஆண்டவரே என் மைண்ட மாத்துங்க. Lord, please transform my mind. இப்படி நிறைய குப்பை எல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு பாருங்க. All this garbage is there in our mind. யாரோ யாருக்கோ மோசம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா, somebody has done something to someone. எல்லாரும் மோசக்காரங்க நினைக்காதீங்க. You cannot say that everybody is a betrayer. Adopt a more positive mindset. ஆகவே நாம் நேர்மறையான சிந்தனைகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். Adopt a more constructive mindset. ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும். சொல்லுங்க ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள் சொல்லுங்க. constructive mindset. சத்தமா சொல்லுங்க ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள். constructive mindset. சில issues உங்களை என்ன செய்யும்? some problems what would they do to you? உனக்கு தான் இந்த issue இருக்குறதே. And it would say only you have this problem. உனக்கு தான் இந்த பிரச்சனை இருக்கு. You have this kind of a problem. என்ன பெருசா எந்திரிச்சு நடமாடி என்னத்த சாதிக்க போற சும்மா உட்காரு. What are you going to achieve getting up and doing this? So you please sit down. சும்மா உன் வாழ்க்கையை நீ சபிச்சு நீ அப்படியே செத்துப்போன்னு சொல்லும். It will say it will curse you and it would say you die. காரணம் என்ன? What is the reason? அந்த மைண்ட்ல அவ்வளவு நெகட்டிவ் இருக்கு. So much negativity in the thoughts. நீ ஒண்ணும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. You do not have to do anything. எதை செஞ்சாலும் உருப்பட மாட்டே. Whatever you do it's not going to prosper. சாபம் இருக்கு. You have curse on you. நீ அசுத்தம். You are unclean. நீ அழுக்கா இருக்கற. You are unclean. நீ அசிங்கமா இருக்கற. You are not looking good. நீ என்ன வாழ போற? What are you going to live for? வாழ்ந்து யாருக்கு blessing-ஆ இருக்க போற? Who are you going to be a blessing for? இப்படி தான் இஷ்யூ உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க. And this is how the issue will look at you and say. நீங்க அத நினைக்க as you continue to think about all those things, you become handicapped, you become a cripple. நீங்கள் முடவர்களாகி விடுவீர்கள். You need to adopt a constructive mindset. ஆகவே ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு மனநிலைமை நமக்கு வேண்டும். என் பலத்தால் அல்ல. It's not my strength. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால். I can do all things through Christ Jesus. சொல்லுங்க என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால். I can do all things Christ Jesus. சொல்லுங்க எல்லாவற்றையும். I can do all things. எந்த இஷ்யூ இருந்தாலும். Whatever issue that I might எந்த இஷ்யூ இருந்தாலும். Whatever issue that I might have. எந்த இஷ்யூ என்ன கிரிப்பிள் பண்ணாலும். Whatever issue that may cripple me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால். The Lord who strengthens me. எல்லாவற்றையும் செய்ய. I can do all things. எனக்கு என்ன உண்டு? What do I have? என்ன உண்டு? What do I have? கரங்களை நல்லா தட்டுங்களே. Clap your hands and say. கரங்களை நல்லா தட்டுங்களே. Clap your hands. What is the point, pastor?
அதனால என்ன What is the use, pastor? அதனால என்ன லாபம் பாஸ்டர்? I don't have that kind of a thought. அப்படிப்பட்ட எண்ணம் எனக்கு இல்லை. I don't have that kind of a mindset. அப்படிப்பட்ட மனநிலைமை எனக்கு இல்லை. No positive mindset. எனக்கு நேர்மறையான ஒரு மனநிலைமை இல்லை. No constructive mindset. ஆக்கப்பூர்வமான மனம் எனக்கு இல்லை. Let me live and die like this. இப்படியே விட்டு நான் இப்படியே செத்து போயிடுறேன். I pour myself. நானே இதை எடுத்துக்கொள்கிறேன். I spend myself. என்னையே நான் செலவழிக்கிறேன். But people are not grateful and faithful. ஆனால் எனக்கு உண்மையாகவும் நன்றி சொல்லவும் யாரும் இல்லை. No gratitude. நன்றியே கிடையாது. நன்றியே கிடையாதுங்க. They don't have any gratitude. நான் மகன் சொல்லி பார்த்தேன். I said my son. மகள்னு சொல்லி வாழ்க்கையை மகளுக்கு கொடுத்துட்டேன். I gave my entire life to my daughter. வாழ்க்கையை மகனுக்கு கொடுத்துட்டேன். I gave my life to my son. என்ன சுகத்தை அனுபவிச்சிட்டேன்? What did I profit from that? மகனால எனக்கு என்ன சந்தோஷம்? What joy did I get out of my son? மகளால எனக்கு என்ன சந்தோஷம்? What joy did I get out of my daughter? இதுக்கு மேல நான் வாழ்ந்து என்ன சுகம் பாஸ்டர்? Beyond this, what is the point of my life? அப்படி நான் நினைச்சா, if I think that way, இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இருக்க முடியாது. I wouldn't be standing here. எனக்கு 59 வயசு ஆகுது. I'm 59 years old. உலகத்துல we are in voluntary retirement ன்னு ஒன்னு இருக்கு. In this world you have something called as voluntary retirement. எனக்கு அந்த voluntary retirement scheme ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தானா, if only God would have given that voluntary retirement scheme to me, I would be the first pastor to put my paper. நான் தான் முதல்ல அந்த இடத்துல அந்த ஓய்வை எடுத்து கொண்டிருப்பேன். ஆண்டவரே, enough God. 34 வருஷம் முடிஞ்சு 35 வருஷத்துக்குள்ள போறேன். After finishing 34 years I'm landing up in the 35th year. எடுத்துறேன் ஆண்டவரே. I will take that voluntary retirement. ஆயிரக்கணக்கான ஆத்மாக்களுக்கு என்னையே செலவு பண்ணி என்ன சுகத்தை கண்டேன். For thousands of souls I've given myself. Sometimes and what I feel like that. சில வேளைகளிலே அப்படியாக நான் நினைப்பேன். நானும் ஒரு மனிதன் தான். அப்படி நான் யோசிக்கிறேன். I think like that. எத்தனை பேர் முதுகுல குத்துறாங்க? How many people betrayed me? எத்தனை பேர் மோசம் பண்றாங்க? How many people did so many ஒரு courtesy இல்லாம எத்தனை பேர் வெளிய போறாங்க? Without a single courtesy they left the வெளிய church போய் without எத்தனை பேர் telling. குப்பையை அள்ளி போட்டுட்டு போறாங்க? Many people they throw garbage on me and they go out. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு யாராச்சும் சர்வ் பண்ண முடியுமா? Looking at all these things, can anyone serve? ஆனாலும் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன். Even though I stand here, எப்பொழுதெல்லாம் என் மைண்ட் சொல்லுதோ, whenever my mind says, நீ உன் பேப்பரை போட்டுரு, you put your paper, போதும் ஊழியம் பண்ணது, it is enough that you of your ministry, அந்த மைண்ட் சொல்லுதோ, the mind may say like that. இயேசுவின் நாமத்தில் அதை எதிர்த்து, in the name of Jesus I resist that. ஆண்டவரே என் மனதை புதுப்பிங்கப்பா. And I look to God and say, renew my mind, God. ஹalleluya. ஆண்டவர் மனதை புதுப்பிக்கிறார். And God renews the mind. ஜான்சன் மோசம் பண்ணவங்கள நினைக்காத. And says Johnson, don't think about the people who கெட்டவர்களை நினைக்காத. Don't think about the people who are ungrateful to you. எழுதி வெச்சுக்கிடுங்க இத. So write this up. நான் இத கவிதையா எழுதி வெச்சிருக்கிறேன். I have written this like a poem. யாரையும் நன்றி கெட்டவர்கள் என்று அழைக்க வேண்டாம். Don't call anyone as an ungrateful person. யாரையும் நன்றி கெட்டவர்கள் என்று அழைக்க வேண்டாம். Don't call anyone as an ungrateful person. அவர்கள் சந்தர்ப்பவாதிகள். They are opportunists. என்னங்க? They are opportunists. They are not ungrateful people, they are opportunists. உன்னை யூஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க அவ்வளவுதான். They just used you and they went away. God renews my mind. ஆகவே தேவன் நம்முடைய மனதை புதுப்பிக்கிறார். And I keep moving forward. ஆகவே அதை வைத்து நான் முன்பாக அருமையான தாயே, அருமையான ஐயா, mother and father, நீங்க யாரா இருந்தாலும், whoever you may be here, எத்தனை பேருக்கு உங்களையே நீங்க செலவு பண்ணாலும், you might have given your life to many, உங்களை புழிஞ்சி எடுத்திருக்கலாம். they might have squeezed your life out. அந்த கடைசியதைய உறிஞ்சி தள்ளி இருக்கலாம். They must have taken even the final thing நீங்க from இப்ப you. சக்க மாதிரி இருக்கலாம். You are lifeless right now. இப்ப யாரும் என் கூட இல்லையே நினைக்கலாம். You may think nobody is with me. இருக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் புழிஞ்சானுங்களே. When I had everything, they took away everything from me. ஒண்ணு இல்லாதபோது ஒரு இன்புட்டே கிடையாது, எல்லாமே அவுட்புட்டா. I gave everything but nobody gave anything to me. என்னடா சுகம் நினைக்கிறீங்களா? If you think what is the point in being like that, உங்க மைண்ட ரினியூ பண்ணுங்க. you need to renew your mind. Have a positive, you have a positive and constructive mindset. You need a positive and a spiritually constructive aligned mindset. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு மனது ஒப்புரவாக சொல்லுங்க, spiritually aligned mindset. spiritually aligned mindset. Amen. Hallelujah. நான் சண்டே ஸ்கூல்ல இருக்கும் பொழுது இந்த பாடுவேன். எனக்கு டைம் முடியுது. When I was in Sunday school I used to sing this song. மெசேஜ் லேட்டா வருது, காரணம் நிறைய பேர் லேட்டா வரீங்க.
Many people are coming late, so you're getting the message late. அதனால லேட்டா வர்றவங்களுக்காக நான் இழுத்துட்டு போக மாட்டேன் சர்வீஸை. I will not prolong this message for the sake சீக்கிரம் of வந்தவங்க those who come சீக்கிரம் late. வீட்டுக்கு போகணும். Those who came early, they have to go அதனால early. டைமுக்கு வாங்க. So please come on time. பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு நமக்கு டைம் பத்த We மாட்டேங்குது. don't have time to share many ஃபர்ஸ்ட் things. சர்வீஸ்ல நிறைய பேசணும் இப்ப பேச முடியல. In the first service, I shared many things. என்ன சண்டே கிளாஸ்ல இருக்கும் பொழுது When I was in my Sunday class, இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I love this song. சொல்லுங்க உங்க மைண்ட ரினியூ பண்ணா Say when your mind is renewed, என்ன பாட்டு பாடும்? which song your mind என்ன will பாட்டு sing? பாடும்? Which song your mind will sing? தற்கொலை செஞ்சு கொள்ளலாமா? Let me commit suicide. தண்டவாளத்துல தலை Shall I வைக்கலாமா? give my head in the railway தூக்க மாத்திரையை station? விழுங்கலாமா? Shall I take the sleeping pills? மூட்டை கட்டிக்கிட்டு யாருக்கும் சொல்லாம வீட்டை விட்டே Shall ஓடிரலாமா? I elope from the house, not telling anybody? செல்போன் எல்லாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு காணாத இடத்துக்கு Shall போயிரலாமா? I switch off my mobile phone and go to a place where no one can find me? நீங்க ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் You முடியாது. can never run and never hide இந்த yourself. பாட்டை நான் பாடுவோம். Let's sing this song. முன்னேறி செல்வேன் சொல்லுங்க முன்னேறி செல்வேன் முன்னேறி செல்வேன் சொல்லுங்க முன்னேறி செல்வேன். என்னவாக? கோழையாகவா? As a coward? இயேசுவின் போர் வீரனாய். ஹலோ அவங்க தண்ணி குடிக்கிட்ட இங்க பாருங்க. முன்னேறி செல்வேன் முன்னேறி செல்வேன் இயேசுவின் போர் வீரனாய். இப்படி இப்படி கை வச்சு சொல்லுங்க இயேசுவின் போர் வீரனாய். ஆமென். கீதங்கள் பாடி கீதங்கள் பாடி வெற்றியின் கீதங்களே. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மயப்படுத்துவோமா? And give glory to God. உங்க மைண்ட நீங்க ரினியூ பண்ணீங்கன்னு சொன்னா If you renew your mind, you will move forward like a soldier. நீங்கள் ஒரு சோல்ஜரை போல முன்பாக You will நடந்து sing செல்வீர்கள். like this. இப்படியாக நீங்கள் பாட்டு I will பாடுவீர்கள். keep moving நான் முன்பாக I சென்று will கொண்டே keep இருப்பேன். moving நான் சென்று கொண்டே as a இருப்பேன். soldier in the Lord's army. தேவனுடைய அந்த ஆர்மியிலே ஒரு சோல்ஜரை I போல will நான் sing முன்பாக victory songs. போவேன். இப்படிப்பட்ட பாடல்களை பாடிக்கொண்டு நான் Victory போவேன். songs. இப்படிப்பட்ட ஜெய கீதங்களை போர் சேவகன் பாடுவது போல. பாடுவீங்களா? Will you all sing? பாடுவீங்களா? Will you all sing? ஹலோ கொஞ்சம் தலை ஆட்டின என்ன ஆயிடும்? போனுக்கு மாத்திரம் தலை அப்படியே டொயின்னு போயிடுது. நிறைய பேருக்கு இங்க பிரச்சனை நிறைய. People, you are ready to watch your phone. கொஞ்சம் இதுக்கும் தலை ஆட்டுங்களேன். So, nod your head for எப்படி these எப்படி things. முன்னேற போறாங்க? How are we இயேசுவின் going to move forward? போர் வீரன். So renew பண்ணணும். Your mind should be renewed. Let me read Romans chapter number 12 Romans 12, verse number 2. இரண்டாவது வசனம். Don't be like the people of this world. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் Let God change the way you think. நீங்கள் நினைக்கும் காரியத்தை தேவன் மாற்றுவாராக. Let God change the way you think. நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீர்களோ அந்த காரியத்தை தேவன் மாற்றட்டும். Turn to somebody and say, let God. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, தேவன் Give தாமே your life to Jesus. உங்களுடைய வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு கொடுங்கள். Let God change the way you நீங்கள் think. நினைக்கும் காரியங்களை தேவன் மாற்றட்டும். Unless you decide in your mind. நீங்கள் உங்களுடைய மனதிலே நினைக்கும் வரைக்கும், நீங்க தீர்மான மனசுல செய்கிற வரை till you decide in your mind, ஒண்ணும் நடக்காதுங்க. nothing will happen. ஆமென். கன்க்ளூஷனை கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணிடுவோம். இன்னொரு சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். I'm going to say one more thing before I conclude. நல்லா கவனிங்க. So listen carefully. உங்க இஷ்யூ என்னவா இருந்தாலும், Whatever may be your issue, நீங்க யாருன்னு நீங்க அந்த இதுல நீங்க கற்பனை செய்யாதீங்க. பாஸ்டர் யாருன்னு கேட்காதீங்க. don't imagine whom I'm talking about. யாரையாச்சும் நான் இங்க பேர் சொல்லாம ஏதாச்சும் சொன்னேன்னு சொன்னா யாருங்க பாஸ்டர்னு வந்து கேட்காதீங்க. If I talk about someone without telling the name, don't come back to me and ask who's that person. ஒரு தம்பி ஒரு பையன், One brother, பயங்கரமான அடிக்ட். he was addicted to alcohol. ஃபுல்லா இருப்பான் எப்பவுமே. He would always be fully addicted and drinking alcohol. நல்ல 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 செல்வம்,
He was quite a rich அப்பா person. அம்மாக்கு ஒரே பையன் ஒரு பொண்ணு. The only son and one daughter to that அந்த அளவுக்கு parents. ராயலா வளர்த்தாங்க. And he was like a royal child. He was brought up. எல்லாரும் சொல்லி சொல்லி காட்டி இருப்பாங்க. உனக்கு என்னடா உங்க அப்பா நல்ல பெரிய வீடு, இந்திரா நகர்ல வீடு, உங்க அப்பா என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அப்படி சொல்லி அவனை கெடுத்து போட்டிருப்பாங்க. Many people would have told, oh, you belong to a very rich father and you have a good house, and people would have spoiled his mind wrong that way. company. He had a wrong company. அப்பாக்கு ஆசீர்வாதமா இல்ல. He was not a blessing for his father, not a blessing for his mother. சொத்தை இழக்க கூடிய அளவுக்கு போயிட்டாங்க. And they went to the stage of even losing their own property. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சொத்து இழந்துட்டாங்க. They lost a big property. அவன் மாத்திர அப்பா கூட இருந்திருந்தான்னா, if only he stood with his father, அதை விட இன்னும் நிறைய பல மடங்கு பெருக்கி இருப்பான். the father would have amassed more wealth. குடிச்சி குடிச்சி குடிச்சி, and he was so addicted to alcohol. எல்லாமே இழந்துட்டான் பாருங்க. He lost everything. கடைசில பாத்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டும் பொழுது குடிச்சி ஓட்டும் பொழுது ஆக்சிடென்ட் ஆகி கழுத்து உடைஞ்சு போச்சு. Finally he was driving a vehicle after drinking, he met with an accident and he broke Fortis hospital admit பண்ணி surgery பண்ணி. He was admitted in the Fortis hospital and நானே undergone கொண்டு போய் surgery. ரிஹாபுக்கு சேர்த்திருக்கிறேன். I took him and I put him in the rehab myself. டாக்டர் கூட பேசி இருக்கிறேன். And I have spoken to the doctor. நிறைய அவங்க அப்பா செலவு பண்ணாரு. And the father spent so much money. ஒரு சுகம் கிடையாது. But nothing helped that person. கடைசில சாகர சூழ்நிலை பாருங்க. Finally at the verge of death. கடைசில என்ன நடந்தது? Finally what happened? ஒரு ரிஹாப்ல சேர்த்தோம். We put him in a rehab. ஒரு மாற்றம் அவன் என்கிட்ட சொன்னப்பா. And he looked at me and said, Appa, நீ நிறைய இடத்துல என்ன கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிற. You're taking me to many places. எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டாரு. My father also suffered. எங்க அம்மா என்னாலயே என்ன நினைச்சு நினைச்சு செத்து போயிட்டா. Thinking about me, my mom died. நீங்க 1000 ரிஹாபுக்கு போட்டாலும், You may take me and put me in 1000 rehab centers. என் மனசுல நான் தீர்மானம் பண்ணுகிற வரை, unless I decide in my mind, நான் இந்த குடியை விட மாட்டேன். I will not leave this drinking. அதே மாதிரி அப்ப தீர்மானம் பண்ணா. The same way he decided in his mind, he left his drinking இன்னைக்கு habit. சூப்பரா இருக்கிறான். Today he living a good life. கரங்களை நல்லா தட்டுங்களே, நல்ல கரங்களை தட்டுங்களே. அதுக்குள்ள எத்தனை நஷ்டம், எத்தனை இழப்புங்க. But within that how much loss and he faced. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, உங்க மைண்ட மாத்துங்கன்னு சொல்லுங்க. Say, let your mind be renewed. இன்னைக்கு நீங்க மாத்துனீங்கன்னா, today if you change your mind, நல்லா கவனிங்க. listen carefully. இந்த ஸ்திரீ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, so if you look at this woman, இங்க இருந்து சினிமா பாட்டு பாடக்கூடாது. it's சினிமா not good பாட்டு to பாடுற sing. இடம் கிடையாது. This is not a place to sing a movie song. அது யாரையும் பக்தி விருத்தி அடைய செய்யாது. It will not be edifying for people. ஆண்டவரையும் மகிமைப்படுத்தாது. It will not bring glory to God also. சில என்ன சினிமா பாடல் எழுதுகிறவர்களை பார்க்கும் பொழுது, but if you see some of these lyricists who write these movie songs, ஆபாசம் கிடையாது. some are not with bad words. vulgar. It's not vulgar. அதுல philosophy இருக்கும். So you see philosophical words in that. ஒரு வரி என்ன ரொம்ப ஆட்டி போட்டுச்சு. There's one particular line that touched my heart. ஒருவேளை இந்த ஸ்திரீ அப்படி நினைச்சிருப்பா. Maybe this woman would have thought that way. நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியும். I don't know how you see that. இந்த பாடலாசிரியர் எழுதுறான். So this lyricist, he's writing like this. என் விதி அப்பொழுதே தெரிந்திருந்தாலே, if only I had known my fate then, கர்ப்பத்தை நானே கலச்சிருப்பேன். I would have aborted myself in my mother's womb. என் தலை எழுத்து என்ன? What is my fate? என் விதி அப்பொழுதே தெரிஞ்சிருந்தாலே, if only I had known my fate என் கர்ப்பத்தை then, நானே கலச்சிருப்பேன். I would have aborted myself in my mother's womb. அப்படி எழுதுறான் பாருங்க. So that is how the lyricist is writing. யார் எப்படி நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியாது. I do not know how you're thinking என் வாழ்க்கை about இப்படி this. ஆயிடுச்சு பாஸ்டர். My life has gone this way. எங்க அம்மா வயித்துல இருக்கும்போது எனக்கு என் விதி இப்படி இருக்கும்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்தா, if only I had known my fate when I was in my mom's womb. பிரியமானவர்களே, Dear இயேசு child of என்கிற God, ஒரு பெரிய டாக்டர் இருக்கிறார். you have the biggest doctor, உங்க Dr. வாழ்க்கையை Jesus. தலைகீழாக He will மாற்றுவார். change your life upside தலைகீழாக down. He will மாற்றுவார். change your life upside